اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اور اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس کورس میں ہم نے 5 صفحات پڑھنے ہیں، جن میں سے جو ہے وہ صفحات 3 جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور آج اس کی آخری کلاس ہے۔ ان صفحات کو ہم جو ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر جو ہے نا وہ کون کرتے ہیں اشارات کو۔ پہلے صفحے کے اشارات کیا ہیں؟ جی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات کچھ یوں تھے: کافروں کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہیں۔ تیسرے صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اگر ہم مختصراً یاد کرنا چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخ۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخ۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اسے دیکھ لیجئے پھر سے، کیا ہے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ہم نے جو ہے یہ 3 پہلے پڑھ لیے، یہ آخری قرآن کا چیلنج جو ہے وہ آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے تعارف لیتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ گزشتہ اسباق سے جو ہے ہم سبق دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ اب کہا جا رہا ہے اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آج کا سبق بہت مختصر سا ہے، چلیے پہلے تو ان کے جو ہے وہ جدا کیجئے۔ حرف، اسم، فعل۔ وا کیا ہے؟ جی، حرف ہے، ان کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے۔ کنتم، کن فعل ہے اور فعل اور ضمیر۔ اگر یہ فعل ہے تو یہ پیش سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ کنتا، کنتو، کنتم، کننا۔ سر کانا کا مضارع ہے نا۔ ہاں، اچھا، اسے روک لیتے۔ اچھا، فی کیا ہے؟ حرف ہے، گڈ۔ حرف، یہ بھی یہ تو دور سے بتا رہے میں کیا ہوں۔ اسم ہے، اسم، مما کیا ہے؟ حرف من ہے، اور ما دونوں حرف ہے۔ حرف ہے۔ نزلنا، جی، نزلنا کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، ماضی فعل ماضی۔ فعل ماضی ہے اور جمع کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حرف حرف ہے۔ ابدنا، ابدنا، جی، عبدنا، ہاں جی، کیا ہے؟ ابدنا، عبد اسم اسم ہے، ہے اور
ना भी जो ज़मीर ना इसम है। इसम ये मुरक्कब है, ये दो इसमों का मुरक्कब है। अब हाँ अबद जो है ये हमने पढ़ा था, उसमें जी अबदा के टेबल में नाम आखिर में जाके जी आबिद, माबूद, अबद या इबादा, जी वहाँ ये जी आता है। ना जो है वो भी इसम, इसमें ज़मीर है। फातू, हाँ जी, टुकड़े कीजिए और बताइए क्या है। फातू जो है वो फातू हो गया। अमर है अमर ये, आतू क्या है? आतू आतू अमर 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 है, यानी जमा अमर फेल है। हर्फ, हाँ इस हाँ जी, जमा हाँ पहले जी ये फेल, हाँ जी पहचानेंगे कि ये इसम फेल हर्फ क्या है। ठीक है, हाँ जी ये फेल अमर, सूरत फेल जी को फेल अलहदा करते हैं सूरत में। जी। फेल कहाँ से आ गया? दो जबर दो जे तो नहीं मुझे बी, भी नजर ये आ रहे हैं। इसम है, हाँ, नहीं वो अगला तो इसम है, बी सूरतिन हरफ है और इसम है। बी है, देखिए बी तो हर्फ हो गया, उसको तो हमने अलहदा कर दिया ना। हमने टुकड़े इसीलिए करने होते हैं कि जो टुकड़े हैं उनको अलहदा कर। बी अलहदा हो गया, सूरतिन आया तो वो अलहदा हो गया। बी तो हरफ हो गया, सूरतिन जो है आंखें बंद करके बोल रहा है मैं इसम इसम, हूं। तो मैं कैसे इसम मान लूं कि आप लोग कर रहे हैं ये फेल है? नहीं सर, वो पिछला कह रहे थे, पिछला मैं हम समझ पिछला गई, कह रहे थे सॉरी। ना अच्छा बहुत चलो चलो कोई बात नहीं। मिन कौन है? इसम हर्फ या मिन फेल? हरफ, हरफ हरफ हरफ। मिसले ही, हाँ जी, क्या है मिसले ही? मिसली और ही दो टुकड़े बनेंगे सर इसके जी, मिसल क्या है? हर्फ इसम मिसल फेल? मिसल इसम मिसल इसम होना इसम है, चाहिए, इसम इसम, इसम है। और और ही ही इसमें है जमीर जो है है ये भी इसम जमीर है, इसम है हाँ क्योंकि जमीर है जमीर है, इसमें जमीर है। इसमें वदउ, वाव को अलहदा करें। अदु, अदु वाह फेल वाह हरफ फेल है, ऊ वा हर फेल अमर, फेल है अदु ऊ फेल फेल अमर, अमर है फेल अमर अदु बनेगा, उदू बनेगा, इदू बनेगा, क्या बनेगा? अगर वाव को मैं हटाऊं तो ये क्या बनेगा? उदउ उदू उदू उदू, पेश उदू बोलो, उदउ उदू उदू बनेगा। क्यों? ये एन कलमा पे पेश बता रहा है, ये क्योंकि जो है आगे उदू आएगा, ये फिर अमर का सीगा हो जाएगा। उदू शुहदाकुम, हाँ जी, टुकड़े कीजिए और बताइए क्या है। शुहदा क्या है और कुम क्या है? जमा है इसम, जर्मा इसम है, जमा शोदा इसम इसम है, ज़मीर है, इसम ज़मीर, ठीक। और कुम क्या है? कुम इसम जमीर इसम जमीर, ज़मीर। चलो फिलहाल इसको रोक लेते हैं जब तक हम कंप्यूटर से पूछते हैं। मिन क्या है जी? हरफ, हरफ, दून क्या है? दून, दो, इल्लाह, दून इल्लाह में दून क्या ये है? इस, ये, ये हरफ तो नहीं है, फेल है फेल है, इसको भी रोक लेते हैं। तो पेश इन आ रहा है ना शुरू में मजहूल है नहीं मजहूल सर नहीं सर, मजहूल से नहीं होता नहीं, है, दून सिवाय नहीं नहीं नहीं, सर, इन इसको क्या है? इन बांधने बताएं, का इन क्या है? ये इन हरफ है, इन हर्फ है, हर कुन क्या है? कुन तुम, ये तो वो पहले ऊपर भी पढ़ लिया था। काना इन फेल, काना से है और तुम फेल, ज़मीर है, सादिकीन, हाँ, यहाँ पे इसम, जो लिखा है ये इसम आपने जमा, बताया, इसम क्योंकि ये इसम इसम दूर जमा, पे बोल रहा है कि मैं इसम जमा, कुछ हूँ। हाँ, ये जमा वाउनून और इसम, यानून से जो बनता है ना, यानून वाला, ये सादिक से सादिकीन बना है। सादिक, सादिकून, सादिकीन, तो ये वो है। आइए देखते हैं। वहाँ हरफ है, इन हरफ है, कुंतुम ये फेल है, ये टेबल से आया है कुंतुम। फी जो है काना ये, के फेल, रैबिन जो है ये इसम है। मिम्मा में मी, हुरूफ है, मिन और हर मा का जमा, दोनों जो है हरफ है। नज़लना ये टेबल से आया हमने है, क्या है? नाजिल किया बजला के, फेल है। अल्लाह जो है हर्फ है। अब देना ये इसम है, दोनों अबद भी और ना भी। फातू फा जो है वो हर्फ है। ऊतू जो है ये क्या है? फेल है। अमर फेल, बी सूरतिन, बी जो है वो हर्फ है, सूरतिन ये इसम है। मिन जो है वो हर्फ है, मिसले ही ये दोनों इसम है, मिसल और ही। ये याद रखें, फेल जो होता है ना उसकी कुछ पहचान मैंने आपको बताई है। अगर मुदारे है तो शुरू में या, ता, हमजा, नून और आखिर में वाव नून इस तरह आते हैं। और या फिर जो है उसके शुरू में जो है क्या होगा? कद, अस्त, सा, सोफा, इस तरह की कोई चीज होगी। अगर मुआजी है तो उसके आखिर में वाव नून या जो है ता जबर, ता पेश,
تا ساکن یا جو ہے وہ نا اور تم آئے گا، تو یہ جو ہے اس کی فعل کی پہچان ہوتی ہے. اور جہاں یہ چیزیں نہ ہو وہاں آپ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ زیادہ پھر یہی ایک چیز پیچھے رہ جاتی ہے، عرب بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، تو اسم بھی. مثل ہی میں جو ہے نا یہی مسئلہ ہے کہ یہاں میں جو ہے وہ ورب کی کوئی علامت نہیں ملی. وہاں ادو جو ہے وہ یہ اوپر بھی جو دیکھا تھا ہم نے، یہ جو ہے کیا ہے وہ فعل ہے. شہداکم یہ جو ہے دونوں اسم ہے. من جو ہے حرف ہے، دون جو ہے یہ اسم ہے، اللہ اسم ہے، ان اسم ہے، کنتم جو ہے وہ فعل ہے، صادقین اسم ہے. آپ نے بات کی تھی کہ یہ وہ جو ہے مجہول. میں نے بتایا تھا کسی بھی لفظ کے اوپر شروع میں پیش آنے کی 4 وجہ. نمبر 1 وہ جو ہے مجہول ہو سکتا ہے. نمبر 2 یہ کیا شروع ہو گیا بھائی، یہ کون سا معاملہ شروع ہو گیا؟ تو دوسرا یہ ہے باب تفعیل سے ہے. اگر باب تفعیل سے آئے گا تو اس لفظ پہ شد آئے گا کہیں درمیان میں، اگر شد ہے تو باب تفعیل ہوگا اگر پیش شروع ہو. تیسرا جو ہے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر جو ہے وہ پیش والا جو ہے مجہول بھی نہیں ہے، باب تفعیل سے بھی نہیں آ رہا، پھر وہ باب مفاعلت سے آئے گا. باب مفاعلہ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کہیں زبر ہوگا، کھڑا زبر ہوگا. اگر کھڑا زبر بھی نہیں ہے پھر ایک چوتھی چیز رہ جاتی ہے، وہ جب موقع آئے گا پھر بتاؤں. فی الحال آپ کو آج میں نے 3 چیزیں بتا دی ہیں پیش آنے کی. لفظ کے شروع میں پیش آنے کی 3 وجوہات. نمبر 1 مجہول ہو سکتا ہے. نمبر 2 باب تفعیل سے، اگر باب تفعیل سے ہے تو اس کے اوپر کہیں شد آئے گی. اور تیسرا جو ہے باب مفاعلہ، اگر باب مفاعلہ کہے تو اس کے لفظ کے اوپر کہیں کھڑا زبر یا الف آئے گا. چوتھی شرط رہے گی، وہ جس دن باری آئے گی بتائیں. تو آئیے اس کا آپ ترجمہ لیتے ہیں. ترجمہ کیجئے جی. وَإِن، ہاں جی ترجمہ شروع کیجئے. اور اگر کنتم اور اگر ہو تم فی میں ریب یہ ہم نے پڑھا ہوا لفظ ہے. ریب فی وہاں پڑھا تھا، ریب یہ شک. مما جو جی کچھ ہاں نزل نزل ہم نے نازل کیا اللہ عبدنا اپنے بندے پر، اپنے بندے پر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر. فاتو فاتو پس لے آؤ، تو لے آؤ لے آؤ کیا چیز بصورت اس صورت کے بصورت من مثلی مانند اس کے، اسی جیسی اس جو ہے صورت ایک کے صورت لے مانند، آؤ. اس صورت کے مانند یا اس جیسی صورت لے آؤ. ایک وَدْعُوا، صورت ہو سکتی ودو اور بلا لو ہاں شہداکم شہداء اپنے گواہوں کو، یا پھر جو لوگ ہیں تمہارے حاضر ان کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر تم سب ہو صادقین سچ. اب آپ نے تو پورا لیسن ہی پورا کر دیا. چلے اچھا یہ دیکھیں کیا میں شہداء، آپ کو ایک بات بتاؤں، اس قسم کی آیات قرآن میں اور جگہ آئے ہیں نا، مجھے یہ آیات اتنی پسند ہے کہ بس ورد زبان جسے کہتے ہیں نا، میں وہ کرتی رہتی، اس لیے میں نے جلدی پڑھ لی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہی جو ہے وہ جو ہے سبب نجات بنا. شہداء میں کہہ رہا تھا، شہداء شہید سے ہے شہادت، یہ لفظ نکلا شہادت شاہد کے جی، معنی ہے گواہی دینا. گواہی یہاں پہ دینے جو ہے یہ ہے شہداکم اپنی گواہوں کو لے آؤ، یعنی ان کو لے آؤ جو شہادت دیں. یہ لیکن اللہ نے ایک چیز فکس کر دی، وہ کیا کہ من دون اللہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کو ہی جو ہے اپنا گواہ بنا کے لے آؤ. تو اس نے کہا، اللہ نے کہا میرے علاوہ چاہے جس کو مرضی لے آؤ، پھر جو ہے دیکھوں گا کہ تم کیسے اس جیسی جو ہے کوئی مثال جیسی جو ہے کوئی آیت بنا سکو. ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی جو اپنا گواہ بنا کے لاؤ، میرے لیے تو ہے، میں تو اس جیسی، کیا اس سے بھی جو ہے بے مثل بے تحاشا جو ہے وہ بنا دوں گا. تو مجھے نہیں، میرے علاوہ جو ہے کسی کو لے آؤ. تو یہاں پہ یہ پکا کام کیا اللہ میاں نے، یہ نہیں کہا کہ مجھے گواہ بنا کے لے آؤ. تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ. وَإِن كُنتُمْ، اگر تم ہو، فی ریب یعنی شک میں، مما اس سے. اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ تھا کنتم. کنتم کے معنی تو ہے ماضی کے،
कुंतुम, लेकिन यहाँ तर्जमा कर रहे हैं अगर तुम हो, मुदारे का तर्जमा कर रहे हैं। क्यों? लफ्ज ये इन जो है इसकी वजह से ये तर्जमा जो है वो बदल गया। मिम्मा, उससे जो नज़लना, हमने उतारा, कहाँ? अला अब्दिना, अपने बंदे पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट की तरफ जो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि जो हमारा पैगंबर है जिस पे हमने उतारा है उस पे। फातू, ये चैलेंज है, इसको कहते हैं चैलेंज, यानी अल्लाह ताला खुला चैलेंज दे रहे हैं, आती दुनिया तक ये चैलेंज है, ये नहीं था कि सिर्फ उस वक्त के लोग। फातू, तो ले आओ, क्या ले आओ? बी सूरत, एक सूरत, मिन मिसले ही, उस जैसे। फातू के मैंने होता है आओ, फातू बस आओ, लेकिन जब ये बा का वो आ जाता है इजाफा, यानी इस हरफे बा जब आ जाता है तो इसके माने होता है ले आओ। जैसे हमने पीछे पढ़ा था उचक ले, ये जो आतू है इसके माने आओ, लाओ, लेकिन यहाँ जब बा आएगा तो इसका मतलब है ले आओ में मानी में आएगा, जैसे उचक लेने में था। मिन मिसले ही, इस जैसे। वो दुऊ, और बुला लो, अमर है, और बुला लो, हुक्म है, क्या? शुहदा को, अपने मददगारों यानी गवाहों को, शाहिदों को। किनको? मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये देखिए लारेब फी बर्फ फी, ये हमने वहां पढ़ा था। मिम्मा, मिन और माँ से मिलके बना है। नज़लना, नाजिल करना, नाजिल लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। आता, आया भी जब आएगा लाया या ले आओ। फातु भी सूरत ही, तो ले आओ एक सूरत, मिसले ही, इस तरह। तो दुआ, दावा, ये जो है हम अपने उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी है। उर्दू में सादिक, सदाकत, सिदक होता है, इसी तरह सादकीन जो है ये अरबी में भी है। कुरान के बारे में शुरू में ही अल्लाह ने कहा ला रैब फीह, कि इसमें कोई शक ही नहीं। अब इसी रैब, शक व शुबे का जिक्र हो रहा है कि अगर तुमको शक हो तो अल्लाह के अलावा जो है अपने गवाहों और अपने मददगारों सबको बुलाओ और कुरान जैसी सूरत ले आओ। ये तो सूरत है, सूरत तो बहुत चीज है। इवन 10 आयतें ले आओ, फिर कहा कि 10 आयतें ले आओ, चलो पूरी सूरत नहीं ला सकते। सूरत तो देखे ना, वो पहली सूरत बकरा जो है देख लो, 270-80 के करीब जो है वो, बल्कि 80 से भी ज्यादा जो है ना उसकी आयतें। तो इतनी बड़ी सूरत तो तुम नहीं, चलो 10 आयतें। और फिर एक वक्त है कहा नहीं, एक आयत के मुकाबले में भी आ जाओ, लेकिन फिर जब उस एक आयत का मुकाबला करेंगे तो वो उन आयतों से करेंगे जो बहुत मुख्तसर सूरतों में है, कि वो जामे है आयतें अपनी जगह, तो बजा के नज़्ज़लना अला अब्दिना। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान को नाज़िल किया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं। इससे पहले की आयतों में तौहीद का जिक्र, अब्दिना, इससे समझा जा सकता है कि अल्लाह ताला प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता है। अब्दिना, मेरा, जैसे हम कहते हैं ना, क्या है? रब्बी, मेरा रब। हम क्या कहते हैं? रब्बी, मेरा रब, अपना हाथ का जब। इसी तरह अब्दिना, मेरा बंदा, हमारा बंदा। अल्लाह ताला जो है वो इजहार कर रहे हैं कुर्बत का। इस पैगाम कुरान के बारे में शक है तो इस जैसी कोई एक सूरत लेकर आओ। सूरत, कोई सूरत कहा गया ना कि अस्सूरा खास, यानी कोई भी बना के ले आओ। देखते अल्लाह के अलावा अपने तमाम गवाहों को बुला लो, यानी मदद करने वालों और तावन करने वालों, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि कुरान में कोई शक है। कुरान एक जिंदा मौजूदा है। कुरान में कई साइंसी हकायक पेश किए गए जो हाल ही में दरियाफ्त किए गए, और कुरान की तारीखी पेशगोइयां सही साबित हुई। इसमें हैरत अंगेज अददी मौजूदात है। कुरान हर किस्म की अरबी ग्रामर की गलतियों से पाक है, बल्कि अरबी ग्रामर में ये इतनी मजबूत किताब है कि सारे अरबी कवायद इसी को देखकर बनाएंगे। इस बात की गहराई को समझना हो तो इस बात पर गौर करें कि अरबी ग्रामर में सिर्फ जबर जेर पेश के फर्क से मायने में बहुत फर्क है। बाद सूरतों में अरबी के ये कवायद इतने बारीक होते हैं कि अरब के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बातचीत में ग्रामर की गलतियां कर देते हैं।
جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے، یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا موقع بالکل نہیں۔ ہم کسی موضوع پر 1 منٹ بغیر رکے اور بغیر کہے بات نہیں کر سکتے۔ کسی عنوان پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا یہ حال ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی۔ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے، جس میں عبادت، حقوق اور قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے کر جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، دل و دماغ، احساسات اور جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے۔ 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا مگر اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں۔ یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان۔ یہ بات مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے کہ یہ مثل انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 11ویں ایڈیشن کے میں جو ہے قرآن کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے اور تقریباً 1000 تک ان کی قیادت بڑھ گئی۔ آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن، دنیا کی بھی اور آخرت۔ قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ آپ میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے اور آپ کو اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندی تک۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے اور اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے۔ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی اور سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا اور تعلیمی طور پر کافی پسماندہ تھا کہ وہاں نہ تعلیم کا کوئی ابتدائی نظام تھا نہ ہی کوئی کالج یا یونیورسٹی۔ اس لیے یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی کتاب ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ آئیے اس بات کو دعا لیتے ہیں۔ یعنی نبوت کا ثبوت نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ عبدن۔ آئیے قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما اور یہ آپ کی طرف سے، یعنی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما بنائیے ماشاءاللہ کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں۔ عبد کی جمع ہے عباد، سورت کی جمع ہے سور، شہید کی جمع ہے شہداء، صادق کی جمع ہے صادقون صادق۔ اب آگے ٹیبل، ہاں جی، صدقہ یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق۔ اب ٹیبل کون دہرائے گا بھائی؟ ہینڈ کیجئے، صدقہ کا ٹیبل کون کرے گا؟ ٹیبل بہت زیادہ ہیں لہذا جلدی جلدی چلے۔ برادر رحمان آپ نے جو ہے پہلے انمیوٹ کر لیا، آپ دہرائیں۔ جی بسم سادہ اللہ کا اس نے سچ کہا، سادہ کو ان سب نے سچ کہا۔ برادر رحمان کیا ہو گئے رضوان؟ آپ نے اپنا نام بدل لیا؟ نہیں، رضوان ہے میرا نام۔ نہیں تو میں نے تو رحمان کیا، اس نے سب سے پہلے۔ چلے سر جی میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے ٹیبل پہ ہے۔ سادہ کا اس نے سچ کہا، سادہ کو ان سب نے سچ کہا، صدقتا آپ نے سچ کہا، صدقتو میں نے سچ کہا، صدقتم آپ سب نے سچ کہا، صدقنا ہم سب نے سچ کہا، صدقت اس عورت نے سچ کہا، یصدقو وہ سچ کہتا ہے یا کہے گا، یصدقونا وہ سب سچ کہتے ہیں،
तस्दुकु आप सच कहते हैं, अस्दुकु मैं सच कहता हूँ, तस्दुकुना आप सब सच कहते हैं, नस्दुकु हम सब सच कहते हैं, तस्दुकु वो औरत सच कहती है, उस दुख सच कह, उस दुकु सच कहो, ला तस्दुक मत सच कह, ला तस्दुकु मत सच कहो, सादिकुन सच कहने वाला, मुसद्दिकुन जिसको सच कहा गया, सदकुन सच कहना। सिद्कुन सच। तो आइए अगला देखते हैं, अगला है काना का। हाँ जी ब्रदर रिजवान, अब आइए आपकी बारी, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काना वो था, कानू वो सब थे, कानत आप थे, हाँ कुंता हाँ हाँ, ना कानत कहीं कुंता नहीं। कुंता कुंता हाँ, थे कुंतुम। ये इसीलिए कुंता मैंने आप टेबल थे, डाली, मुझे शक था कि आप लोग जो है ना 6 चाबियां करा के हो जाए। आप लोगों ने बड़ा आसान तरीका ढूंढा हो, 6 चाबियां कराते थे भाग। वो भाई टेबल को तो देखो एक दफा। हाँ चल, अब दोबारा काना से शुरू हो जाए। कुन यस ब्रदर रिजवान। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनु वो होता है, यकूनुना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनुना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं, हिया तकूनु वो औरत होती है, कुन हो जा, कूनु हो जाओ, ला तकुन मत हो, ला तकूनु मत हो जाओ, काइन होने वाला, डैश कौनुन होना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं आपको बता दूं। काला और काना के टेबल हर लाइन में तकरीबन आते हैं, तो इसलिए जो है इस टेबल को आपने अभी से पक्का करना है कि इसका टोटल 4 ही तो पैटर्न है। हाँ जी, आप आपसे अगला कराएंगे। जी जी। ये काना हो गया, आता, हाँ आपके हिस्से में आता है, चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आता वो आया, आता अब वो सब आते हैं, आता ही था आप आए, आते ही तुम मैं आया, आते ही तुम आप सब आए, आते ही ना हम सब आए, आता तो औरत आई। याती वो आता है, यातू ना वो सब आते हैं, ताती आप आते हैं, मैं आता हूँ, तातू ना आप सब आते हैं, नाती हम सब आते हैं, ताती वो औरत आती है। इति आ, इतु आओ, ला ताती मत आ, ला तातू मत आओ, आतिन आने वाला, मातिन जिनको लाया गया, और इतियान वो आना। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। आगे देखें कौन सा है। हाँ दा, हाँ जी वलिया शायद, दा का टेबल, चलें जी, दुआ दें हमें। आप अनम्यूट तो हो जाए पहले। दा उसने जी, दा उसने पुकारा, दाऊ उन सब ने पुकारा, दाऊ था आपने पुकारा, दाऊ तो मैंने पुकारा, दाऊ तुम आप सब ने पुकारा, दाऊ ना हम सब ने पुकारा, हिया दा नहीं हिया दात उस औरत ने पुकारा, और वो पुकारता है, उन्हें वो सब पुकारते हैं, आप मैं पुकारता हूँ, वो पुकारती है, पुकारो पुकारो, दाइन पुकार जिसको पुकारा गया, और या सिस्टर आपके नेट में शायद कोई मसला है, हो सकता है मेरे ही नेट में मसला हो, मुझे आवाज सही नहीं आ रही। चलिए आपा से रिक्वेस्ट करते हैं, आपा ये दा का टेबल एक दफा दोहराना। दाओ उसने पुकारा, दाओ उन सब ने पुकारा, दाओ तो आपने पुकारा, दाओ तो मैंने पुकारा, दाओ तुम आप सब ने पुकारा, दाओ ना हम सब ने पुकारा, दात उस औरत ने पुकारा। यदु वो पुकारता है, यदु ना वो सब पुकारते हैं, तदु आप पुकारते हैं, अदु मैं पुकारता हूँ, तदु ना आप सब पुकारते हैं, नदु हम सब पुकारते हैं, अदु औरत पुकारती है। उदु पुकार, उदु पुकारो, ला तदु मत पुकार, ला तदु मत पुकारो, दा इन पुकारने वाला, मदुन जिसको पुकारा गया, दुआउन दावतन पुकारना। जजाकल्ला। ये भी मुश्किल टेबलों में समझा जाता है, ग्रामर के अंदर दा टेबल जो है मुश्किल समझा जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। तो
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो ये हमारा एक हिस्सा पूरा हुआ। अब हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 2 ग्रामर सफ़ा 3 इशारा डी की क्लास में खुश आमदीद। तो आज हम शाह का टेबल जो है वो बनाएंगे। उससे पहले हम कमज़ोर अल्फाज बोल लेते हैं। कमज़ोर जो है हरूफ क्या होते हैं, वाव या अलिफ। और जैसे ये शुरू में आते हैं वहाबा वादा, दरमियान में आते हैं काला ज़ादा, या आखिर में आते हैं जैसे हदा और दा। कमज़ोर अफ़ाल के सिलसिले में 2 बातें याद रखें। एक ये कि ये जो है 4 अबवाब जो हैं फतह, यफ्तहु, नसरा, यंसुरु, दरबा, यदरुबु, समिया, यस्मु, उसके पैटर्न। दूसरा ये कि ये कमज़ोर होते हैं, थक जाते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे की जगह बदलते हैं। तो आइए सेहतमंद अफ़ाल को हम कैसे याद करते हैं। कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो सामिल। तो अगला है अल्लाह ने देने का वादा किया है। जी ये अब आपकी बारी आ गई है, आप बताइए क्या आएगा। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, वादा बल्कि कहा बल्कि ज्यादा कहा दुआ आएगा, वाला काला खाला ज्यादा काला ज़्यादा इसलिए दुआ को और हदायत की क्या आएगा, दा दा हदा हादा और हदा। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, दल्ला गल्ला गन्ना गल्ला गन्ना और गल्ला शाह जो है इसको हम याद करते हैं इंशाअल्लाह से। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो शाह के मानी है उसने चाहा। आइए इसका टेबल देखते हैं। शाह उसने चाहा, शाहू उन सब ने चाहा, उन सब शेता ने चाहे आपने चाहा, सीता आपने शेतू चाहे ने चाहा, सीता मैंने शेतू आप सब ने चाहा, शेना हम सब ने चाहा। हाँ जी, कौन दोहराएगा ये माजी का टेबल? मैं तो कर दे आप, मैं दोहराइए आप। शाह उसने चाहा, शाह उन सब ने चाहा, शीता आपने चाहा, शीतु मैंने चाहा, शीतुम आप सब ने चाहा, शीना हम सब ने चाहा। आइए इसका मुकालमा देखते हैं। सवाल मैं करता हूँ, जवाब आप लोग दीजिए। हल शाह, नाम शाह, हल शाहू, नाम शाहू, हल शेता, नाम शीतु, नाम शेतु, हल शेतुम। नाम नाम शेना। शेना, वेरी गुड। अब इसमें खैर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हल शाह खैरा, नाम शाह नाम खैरा, खैरन, हल शाहू खैरा, नाम नाम शाह शाउ खैरा, खैरन, हल शैता खैरा, नाम नाम शीतु, शैतु खैरन, हल शैतुम खैरा। नाम शीना नाम खैरा। शैना खैरन। वेरी गुड। आइए अब इसका जो है मुदारे लेते हैं। मुदारे भी बहुत आसान है। ये शाऊ वो चाहता है, ये चाहेगा, ये शाऊ ना वो सब चाहते हैं, चाहेंगे, तशाऊ आप चाहते हैं, चाहेंगे, अशाऊ मैं चाहता हूँ, मैं चाहूंगा, तशाऊ आप सब चाहते हैं, चाहेंगे, नशाऊ हम सब चाहते हैं, चाहेंगे। हाँ जी, कौन दोहराएगा? चले जी ब्रदर अब्दुल रहमान सर, जिस आपकी बारी आ गई। जिस तरह शाह उसने चाहा, शाहू उन सब ने चाहा, शैता आपने चाहा, शैतु मैंने चाहा, शैतुम आप सब ने चाहा, शैना हम सब ने चाहा। यशाऊ वो चाहता है, ये चाहेगा, यशाऊना वो सब चाहते हैं, ये चाहेंगे, तशाऊ आप चाहते हैं, ये चाहेंगे, आशाऊ मैं चाहता हूँ, या चाहूँगा, तशाऊना आप सब चाहते हैं, या चाहेंगे, नशाऊ हम सब चाहते हैं, या चाहेंगे, तशाऊ वो औरत चाहती है। गुड। सर एक बात बोलूं, आप सर अब जो जब शीता है तो सर शेता बोले तो फिर या मजुल बड़ा वाला या आ जाता है, हमजा है तो शीता होना चाहिए ना, आवाज साउंड जो है वो नीचे की तरफ जाएगी जेर की। आप दुरुस्त शेता फरमा रही है। शेता शीता, शेता शीता, शेता ये की आवाज लाते हैं। शे आपने बोले दुरुस्त, तो सर गलत हो जाता है, शीता शीता चलो हमजा जेर शीता। शीता। चले। अगला आ गया जा। थैंक यू। जा के मानिए वो आया
اور اگر اس کے ساتھ بی کا وہ جو ہے حرف مل جائے تو جا وہ بھی لایا وہ ساتھ آیا یا وہ لایا. تو آئیے جا کا ٹیبل دہراتے ہیں. جا وہ پاس آیا, جاؤ وہ سب پاس آئے, جی آپ پاس آئے, جی میں پاس آیا, جی تم آپ سب پاس آئے, جی نہ ہم سب پاس آئے, جاعت وہ جاعت مؤنث وہ پاس عورت. آئی. ہاں جی, کون دہرائے گا؟ ہاں آپ کا حکم. نہیں, بردر رضوان کی باری آ گئی ہے. چلے جی بردر رضوان. جا وہ پاس آیا, جاؤ وہ سب پاس آئے, جیتا آپ پاس آئے, جی تو میں پاس آیا, جی تم آپ سب پاس آئے, جی نہ ہم سب پاس آئے, جاعت وہ عورت پاس آئی. جزاک اللہ بردر. چلیں جی, اب پورا ٹیبل ہی آ گیا. کیا بات ہے جی. کون دہرائے گا یہ جا کا پورا ٹیبل؟ پہلی دفعہ ہم کلاس میں لائے ہیں اسے. ہاں میں جی, دونوں دوں, میں پڑھ دوں. چلیں آپ پڑھ دیجئے. جاؤ آیا, جاؤ وہ سب آئے, جیتا آپ آئے, جی تم آپ سب آئے, جی تو میں آیا, جی نہ ہم سب آئے, جی تو وہ عورت آئی. یجی وہ آتا ہے, یجی وہ سب آتے ہیں, تجی آپ آتے ہیں, تجی آپ سب آتے ہیں, اجی میں آتا ہوں, نجی ہم سب آتے ہیں, تجی تو وہ عورت آتی ہے. جی آیا, جی آؤ, تجی مت آؤ, لا تجی مت آؤ, لا تجی مت آنا, جائی آنے والا, مجیون آپ جس کے پاس آیا, اور سوری سر, مجیون جس کے پاس آیا, اور جیون آتا. اچھا, اس میں یہ ایک چیز آپ دیکھ لیجئے, یجعی یجعونا, تجعی جی عجعو, تجعیونا نجعی, اور یہ تجعی ہے. تجعی تجعی. نہیں ہے اس میں, یہ خیال رکھیے گا. یہ ٹیبل بڑا ڈھونڈ ڈھانٹ کے لوگوں سے ریکویسٹ کر کے میں نے نکلوایا, اس لیے یہ نیا نظر ہے. اس میں بھی میں نے چینجز کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر سیگے جو ہے وہ پرانے پیٹرن پہ ہیں. ان سیگوں کی جگہ میں نے بدلنی ہے, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہو جائے گی. تو اب آ جائیں کمزور اور حمزہ والا فعل شاہ. تو عربی بنائیے. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی, کیا ہوگا؟ هل شئت جیتم خیرن, تشاؤن خیر. خیرا. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی, ہاں, سب تشاؤن چاہتے خیر. ہیں آپ سب. انشاءاللہ اردو میں ترجمہ کیجئے. اگر اللہ چاہے. اگر چاہے اللہ. اگر اللہ نے چاہا. هل یشاؤن خیرا, جواب دیجئے عربی میں, نہیں کے اندر جواب دینا. لا یشاؤون لا خیر. یشاؤون. لا یشاؤن خیرا. نام آئیے, یہ شاہ کی طرح خافہ کا ٹیبل ہے, کون بنائے گا جی؟ خافہ کا ٹیبل بنائے. میں بنائیے, آج سارے ٹیبل آپ ہی بنا رہے ہیں. جی خافا یا خافہ, خافو, جی خافا یا خافو, یہ تو ٹیبل نام ہوا. خفتا خفتو خفتم خفنا, خفت وہ عورت نے چاہا. یخافو یخافونا, تخافو اخافو, تخافونا, نخافو اخاف, نخافو عورت کے لیے تخافو, سوری سر, تخافو. خف خیفو, لا تخف لا تخفو, خائف موخوف, خفن. ہاں جی, کوئی اور ہمت کرے گا جی؟ بردر رضوان آپ ٹرائی کریں گے, آپ کیجئے. سر اس میں خافہ خافہ, پھر خافہ ایسا نہیں بولا میں نے, سوری. رحمان ٹھہر جو, آپ کی باری بھی اس کے بعد میں آپ سے بھی کرواتا ہوں. چلیں بردر رضوان آپ کیجئے. خافہ وہ ڈرا, خافو وہ سب ڈرے, خفتا آپ ڈرے, خفتم خفتا آپ ڈرے, خفتو آپ سب ڈرے, خفتم آپ سب ڈرے, خفنا ہم سب ڈرے. خافت وہ عورت ڈری. یہ خافو وہ ڈرتا ہے, یہ خافونا وہ سب ڈرتے ہیں, تخافو آپ ڈرتے ہیں, اخافو میں ڈرتا ہوں, تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں, نخافو ہم سب ڈرتے ہیں, یہ تخافو وہ عورت ڈرتی ہے.
खफ डर, खफू बापू डरो, डरो खाफू डरो, ला तखफ मत डर, ला तखाफू मत डरो, खाइफुन डरने वाला, मखूफुन जिससे डरा गया, खौफुन डरना। चले सर ब्रदर इसमें टेबल में रहमान, कुछ नहीं आप सर अभी आप रहने दें, आप उसको बोलने दे ब्रदर रहमान को, देखते हैं वो भी सर है, वो सरों में से है। जी ब्रदर रहमान आइए। खाफा वो डरा, खाफू वो सब डरे, खिफ्ता आप डरे, खिफ्तुम वो खिफ्तुम आप सब डरे, नहीं सारी खिफ्ता खिफ्तू। सर यहाँ पे ना कोई है लिखने में कोई वो हो। वो मुझे पता है, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ, क्या देखता हूँ आप लोग खाफा खाफू खिफ्ता खिफ्तू खिफ्तुम वो सब खिफना डरे, खिफना हम सब डरे, खाफत वो और डरी, या खाफू वो डरता यखा है, या खाफूना वो सब डरते हैं, तखाफू आप डरते हैं, अखाफू मैं डरता हूँ, तखाफूना आप सब डरते हैं, नखाफू हम सब डरते हैं, तखाफू वो औरत डरती है, खफ डर, खाफू डरो, ला तखफ मत डर, ला तखाफू मत डरो, खाइफुन डरने वाला, मखूफुन जिससे जिसको डराया गया या जिससे डरा गया सर होगा, जिससे डरा गया जिसको डराया गया, उस पे अफेक्ट जिसको हुआ डराया है। गया, जिसको डराया गया, खौफुन डरना। हाँ जी, और कौन हिम्मत करेगा भाई क्लास में से जो पूरा टेबल मेरा सीधा कर दे, ये टेबल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हिम्मत करें हिम्मत करें, नहीं करते हैं, अच्छा चले फिर हम खुद ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये आ गया। खाफा वो डरा, खाफू वो सब डरे, खिफ्ता आप डरे, खिफ्तु मैं डरा, खिफ्तुम आप सब डरे, खिफना हम सब डरे, खाफत वो औरत डरी। ये खाफू वो डरता है या डरेगा, ये खाफूना वो सब डरते हैं या डरेंगे, तखाफू आप डरते हैं या डरेंगे, खाफू मैं डरता हूँ या डरूंगा, तखाफूना आप सब डरते हैं या डरेंगे, नखाफू हम सब डरते हैं या डरेंगे, तखाफू वो औरत डरती है या डरेगी, खफ डर, खाफू डरो, ला तखफ मत डर, ला तखाफू मत डरो, खाइफुन डरने वाला, मखूफुन जिसको डराया गया, खौफ या खौफुन या खिफ्तुन यानी खौफ या डर। आइए जी, अब आपकी बारी आ गई है, तर्जमा कीजिए। फी रैबिन, शुक्र में, शकूक में, ख्वाहिश में, ख्वाहिशात में, बी ए शक में है। ये लफ्ज असल में शुक्र नहीं है, ये शक है, हाँ ये शक गलत हुआ बिल्कुल। शक है, ये असल लफ्ज है शक। हाँ तर्जमा कीजिए। अला अब देना हमारे बंदे के साथ, हमारे बंदे पर, उनके गुलाम पर, आपके गुलाम पर, ABCD। बी हमारे बंदे पर। ओके। फातू का जो है तर्जमा कीजिए। ला पस ले आओ, अगर लाया वो सब ले आए, ABCD। पस ले आओ ले आओ, बी अभी पस तर्जमा कीजिए। शुहदाकुम उनके गवाहों, तुम्हारे गवाह उसका गवाह, ABCD। बी सी तुम्हारे तुम्हारे सी गवाह, शुहदाकुम कुम है। कुरान एक जिंदा मौजूद है, ये मुश्तमिल है तारीखी हकीकतों, साइंसी सच्चाई, हैरत अंगेज अददी मौज़ूआत पर, नफ्सियाती बातों पर, ABCD। सभी हैं सर। दुरुस्त फरमाए। तमाम मज़ाहिब में सबसे कामयाब शख्स कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत सी मोहम्मद सल्लल्लाहु आपके दोस्त में कुरान आपको मुतासिर करता है, आपकी हौसला अफजाई करता है, आपको ताकत अता करता है, आपको उम्मीद और खौफ दिखाता है, ABCD। सभी हैं। दुरुस्त फरमाए। दा से काम का नाम मसदर बताइए। दा यदू उदु दुआ, ABCD। दुआ दुआ। याती से फेल माजी बताइए। आता, आतू, याती, एती, इती, यस ए आपने दुरुस्त फरमाया। सूरत की जमा क्या होगी? सूरात, सुवर, सुवरतूना, सुरवरात, क्या होगा? बी बी सर। आपने दुरुस्त फरमाया। तर्जमा कीजिए। शीना हम चाहेंगे, हम चाहते हैं, तुम सब चाहोगे, हमने चाहा, ABCD। शीना हमने चाहा, डी हमने चाहा, ना का डी लफ्ज़। हल खिफ्तुमुल्लाह, हल खिफ्तुमुल्लाह
नाम खिफ्तुल्लाह, नाम खिफ्तुल्लाह, नाम खाफुल्लाह, नाम नखाफुल्लाह। खिफ्तुम तुम का सिखाया, कहाँ पलटेगा? ना तो खिफ्ना, नाम बी खिफ्ना। तर्जमा कीजिए, अमलू मा शिअतुम, करो वो जो चाहेंगे, करो जो वो चाहता है, करो तुम सब जो चाहो और जो करो तुम चाहोगे। ABCD तुम चाहोगे। डी दुरुस्त फरमाया। अरबी में तर्जमा, हम चाहेंगे, शीता शीतुम, नशा अशाओ, नशाओ अशाओ, हम चाहेंगे। सी सी आपने दुरुस्त फरमाया। हल तशाउना खैरा, नाम निशाउ खैरा, नाम अशाउ खैरा, नाम निशाना खैरा, नाम तशाउना खैरा। नाम तशाउना है। ए आपने तर्जमा कीजिए, नखाफू, हम डरेंगे, हम डरे, हम डरते हैं, वो सब डरते हैं। नखाफू, हम ए और सी ए और हम सी है, ए और सी। मुदारे है, दो तर्जमे में। तर्जमा कीजिए, फला तखाफू हम का सिगा है, बस ना डरो हमसे, बस ना डरो मुझसे, बस ना डरो उससे, बस ना डरो उन सबसे। डी 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 बस ना डरो। हल अंतुम खाइफूना, नाम आना खाइफून, नाम नहनु खाइफूना, नाम अंतुम खाइफूना, नाम हम खाइफूना। ए अंतुम का सिगा रहा है। नाम ना ए नहनु सवाल, शाह से फेल माजी और फेल मुदारे की चाबियां चाहिए। शाह यशाऊ शाह, शाइन मशीउन और मशीअत, शान यशाऊ, शेता शेतु। ये आखिरी दो में तो देखो चाबियां तीन तीन होती नहीं है ना, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, ऊपर के दो रह गए। शाह यशाऊ। हाँ, ये असल में शाह माजी का उसने पहले दे दिया, शाह यशाऊ जो है ये इसकी दो चाबियां बनी। खाफा से अफाल की तीन चाबियां बनाई, खाफा या खाफा या खाफू। खाफू खफ, खाइफ खौफ, खाफा या खाफू खाइफ, खाइफुन खाफ। हाँ जी, खाफा से। ए तो आपने तो आज का सबक जो है वो मुख्तसर था। इसमें आज के जो है 7 होमवर्क जो है वो आपके शामिल हैं, जिनमें 2 कुरान के यानी तिलावत के आप जो है मुसहफ से जो है कम से कम 5 मिनट रोजाना खोल कर देख के कहीं से भी पढ़ें, और फिर बंद करके उसे 5 मिनट जो है ज़बानी उसी को पढ़ें, या कोई और हिस्सा जो आपको ज़बानी याद है उसे आपने पढ़। और 2 जो है किताब से पढ़ने के हैं, ये जो आपकी बुक है इसको जो है आपने ये जो कोर्स शुरू किया है खोल के रोजाना 10 मिनट पढ़ना होता है। अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो कोई नहीं, सॉफ्ट कॉपी को खोलें और पढ़ें। उसके बाद आपका जो है कार्ड होता है, आप कहेंगे जी QC2 में तो हमें कोई कार्ड दिया नहीं, कार्ड तो आपको नहीं मिला, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको एक कार्ड की जो है वो मिली है बैग की, वो जो है उससे जो है आप प्रिंट निकाल लें और उससे जो है याद करें। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा जो है वो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, कम से कम हफ्ते में एक बार जो है उसे ज़रूर सुना करें, अपने साथी से जो है कोर्स की बातें करें, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। मिसाल के तौर पे आपको जो है आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको बदल बदल के, और अपना रोज का एक मामूल बना लें, अपने साथ ये अहद कर लें कि हर रोज कम से कम एक आयत में रोज की याद करूंगा, समझूंगा, तर्जमे के साथ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो जब ये करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जखीरा होता जाएगा याददाश्त का। और जब हम ये कहते हैं कुरान की जो है वो मसहफ से 2 अक्सस है, तो ये जो आपने रोज याद करते हो उसको आपने रिवाइज करना होता है। वो जब आप 5 मिनट में रिवाइज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका हाफजा भी तेज होता है। और सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है, ये जो आपका कोर्स QC1 शुरू है आप वहां से इब्तदा करें। मैंने शुरू में कहा था जिन्होंने याद किए माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके नाम में बरकत, और जिन्होंने नहीं किया वो अब भी कोशिश कर लें, क्योंकि QC1 के बाद QC2 के बाद जो है वो आगे ये बढ़ते जाएंगे, फिर ज्यादा हो जाएगा, याद करना मुश्किल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने QC2 शुरू किया और सूरत बकरा याद करने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हें पूरी सूरत बकरा याद है, बल्कि और भी जो है कुरान पाक का मजीद हिस्सा जो है याद है। तो इस तरीके से जो है आपने ये करना है। तो इसके अलावा आपने कोर्स सीखने का बेहतरीन तरीका यही है, टीचर बनिए, और जो है आप जो है अपने तौर पे जो आपको हम PDF भेजते हैं
ان کو جو ہے آپ کسی کے ساتھ شیئر کیجئے، کسی کے ساتھ مل کے جو ہے گروپ بنائے 2-3 کا، ہفتے میں 1-8 دن جو ہے بیٹھیں 1-2 گھنٹے کے لیے، اور جو ہے وہ آپس میں وہ سارا پورا ہفتے کا جو ہے وہ میٹیریل دہرائیں، دوسروں کو جو ہے پڑھائیں. اس طریقے سے آپ کو یہ چیزیں آئیں گی. الحمدللہ ٹیچر بننے کا عمل بہت آسان ہے، تو آپ جو ہے وہ ٹیچر بنیے. اگر ٹریننگ کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی، اس کے علاوہ ٹیچنگ کا میٹیریل بھی آپ کو دیا جائے گا. تو گروپ بنا کر جو ہے ویڈیوز کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کیجیے. اور جہاں یہ علم کا لفظ بولا جاتا ہے لیکچر کے دوران، وہاں اپنی جو ہے ویڈیو روک کر پریکٹس کیجیے. یعنی آپ کو ریکارڈنگ جب آتی ہے اور جہاں پہ علم کی سلائڈ آئے وہاں پہ اپنے اس کے اسٹل کریں، روک لیں، اور خود جو ہے اس کو ویسے ہی دہرائیں، اس آیت کے حصے کو یا اس حصے کو جس کے ساتھ لفظ علم. اور اگر وہاں پہ اکتب بھی لکھا تو اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ لکھنے سے جو ہے وہ یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو آج کا یہ سبق جو ہے مختصر تھا، اور یہاں